మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. నేను నీలిమ. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun
ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. So that's the great AV about Sun International Institute. Now, management and hotel management programs యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు స్టూడియోలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడొచ్చు. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు టీవీ9 స్టూడియోస్. థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే. ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ లేదా ఈ ప్రోగ్రామ్కి డిమాండ్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు కోర్స్ చూస్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత జాబ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఒక 20 years కెరీర్ అనేది ఉండాలి. సో మనం అంత అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలుగుతామా, అంత లాంగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ కెరీర్ అని? డెఫినెట్గా అండి. ఫస్ట్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి అండి, యూ టేక్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 30-40 years అండి. మెల్లమెల్లగా టూరిజం ట్రావెల్ ఎలా పెరుగుతుంది అన్నది మన చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తాం. నా 20-30 years ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే, వెన్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ 87లో వచ్చినప్పుడు ఒక 5-star హోటల్ ఉండేదండి. అబిట్స్లో ఉండేదన్నమాట ఒక 5-star హోటల్. దాని తర్వాత ఎన్ని 5-star హోటల్స్ వచ్చినాయి అన్నది మీరు చూసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని కాఫీ డే, కేఎఫ్సీ లాంటి అవుట్లెట్స్ వచ్చినాయి. అంటే డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయినాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయండి. అప్పుడు ఏంటంటే, ఇండియాలో బిజినెస్ చేయాలంటే విదేశాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ బిజినెస్ చేయడానికి అంత అవకాశాలు ఉండేవి కాదు. ఆ తర్వాత చాలా చాలా ఇలాంటి మార్పులు వచ్చినాయి అనమాట. అలాగే మన దేశం నుంచి విదేశాలకి 60s 70s ఎక్కువగా డాక్టర్స్ వెళ్ళేవాళ్ళండి. ఎందుకంటే అమెరికా లాంటి దేశాలకి, లేకపోతే యూరోపియన్ ఖండం లాంటి అక్కడున్న దేశాలకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక బాగా డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి అన్నది ఒకటి, ఎంత కష్టపడితే అంత ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు అన్న ఒకటి. తర్వాత అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఇండియన్ మ్యాన్ పవర్కి ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడతారు, ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, ఎక్కువగా ఆల్కహాలిక్స్ వీళ్ళు వర్క్ చేసినంత ప్రమాణంగా ప్రపంచంలో ఎవరు వర్క్ చేయరు అన్నది ప్రపంచంలో అందరికీ తెలిసిన విషయమేనండి. సో దాని తర్వాత 60s 70s తర్వాత 70s 80s నుంచి ఇంజనీర్స్ వెళ్తాం స్టార్ట్ అయ్యారండి. ఆ తర్వాత ఇక సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వెళ్తాం స్టార్ట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా ఇవాళ లాస్ట్ 15-20 years నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ట్రావెల్, టూరిజం చేసిన పిల్లలు. సో అందుకని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎందుకు అత్యంతగా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ హార్డ్ వర్క్ అండి, డిటర్మినేషన్ అబౌట్ ద వర్క్. ఈ అన్నిటితో పాటు ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అనమాట. అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా కావాల్సిన స్కిల్స్ వీళ్ళు డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు, ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. దట్ ఈస్ వేర్ ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ కాంపిటేటివ్గా ఉంటారు. వరల్డ్ మొత్తం మీద కూడా ఏ దేశంకి వెళ్ళినా కానీ ఇండియన్స్ ఎక్కువగా కనపడేది, వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేది ఇండియన్స్కి అనమాట. సో అందుకనే ఇకపోతే ఈ కల్చర్, ఇలాంటి కల్చర్ మన ఇండియన్స్కి న్యాచురల్గా వచ్చిన కల్చర్ అని, కష్టపడే తత్వం. అలాగే మన ఈ కోర్సెస్, మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ తీసుకునే వాటికి ఇవి ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే మేనేజ్మెంట్లో వచ్చేపాటికి మీకు హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నడవదండి. ఈవెన్ మా కాలేజ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే టీవీ9 ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు, మార్కెటింగ్ లేకుండా ఉండదు, అలాగే ఫైనాన్స్ లేకుండా ఉండదు, అంటే అకౌంట్స్ అనమాట. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నడవదండి. సో మేనేజ్మెంట్లో ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చదివిన పిల్లలకి ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, 100% వస్తాయి కూడా.
ద థింగ్ ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు పలానా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TV9లో వాళ్ళకి జాబ్ కావాలి, TV9లో జాబ్ కావాలంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎలాంటి మనుషులను కోరుకుంటున్నారు, ఎలాంటి పర్సనాలిటీని కోరుకుంటున్నారు, ఎలాంటి స్కిల్స్ కోరుకుంటున్నారు అన్నది ముఖ్యంగా వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడే తెలుసుకుని అలాంటప్పుడే అక్కడ TV9 లాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. అది మా ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయితే మేము ఆ టైప్స్ మాకు ఉంటాయి కాబట్టి మేము అలాంటి ఇంటర్న్షిప్స్ మేము ఇవ్వగలుగుతాము, మేము చేయించగలుగుతాం. వాళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగం చేయాలన్నది ఫ్యూచర్లో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఇక హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే చాలా ఇష్టంతో చదువుకోవాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ అండి. వీటికి ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ పర్సనాలిటీస్ ఉండాలి, ఒక మంచి పేషెన్స్ అంటే సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే చాలా దేశాల నుంచి చాలా రాష్ట్రాల నుంచి గెస్టులు వస్తూ ఉంటారు, అనేకమైన లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు, అనేకమైన మూడ్స్లో ఉంటారు, మూడ్ స్వింగ్స్లో ఉంటారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకేలాగా హ్యాండిల్ చేయగలగాలి, ఒకేలాగా మాట్లాడగలగాలి, అన్ని లాంగ్వేజెస్ మనం కూడా మాట్లాడగలగాలి, వాళ్ళకి వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి. అంటే వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడవచ్చు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు, లేకపోతే ఫ్రెంచ్లో మాట్లాడవచ్చు. సో ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడితే ఆ లాంగ్వేజ్ మనం కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండగలగాలి. సో ఆ లాంగ్వేజ్ అన్నీ మనం కాలేజీలో నేర్పిస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఆ లాంగ్వేజ్ కూడా వస్తాయి. అండ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు టూరిజం హాస్పిటాలిటీ ఎప్పుడూ చాలా గ్రోత్ ఉంటుందండి, అది ఎప్పటికీ తగ్గేది కాదు. ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినంత రిక్వైర్మెంట్ ఇంకా మనం సప్లై చేయలేకపోతున్నాం. దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ అనమాట. ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ప్రొఫెషనల్స్ ఇంకా తయారవ్వాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. అది నెక్స్ట్ 30-40 ఇయర్స్లో కూడా ఆ గ్యాప్ ఫిల్ అవటం చాలా కష్టం అండి. సో ఎంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ని మనం క్రియేట్ చేసినా కానీ ఈ మార్కెట్ ఇంకా పెరుగుతుంది కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మనం ఇవ్వాలి అంటే ఇవ్వగలగాలండి. గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ఎస్ అండి. కాలర్ ఉన్నారు సార్, మీతో మాట్లాడడానికి, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. శంకర్ గారు విజయవాడ నుండి. నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. నమస్తే శంకర్ గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే సార్ మా పాపది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. BBA ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ చేద్దామని చూస్తుంటే మా అన్నయ్య గారు అమెరికాలో ఉంటారండి, ఆయన ఏమో AICTE అప్రూవల్ ఉందా లేదా కనుక్కోమన్నారు. ఓకే అండి. మన కాలేజ్లో జాయిన్ చేయించాలని ఉంది, అది AICTE అప్రూవల్ ఉందా అండి మంది? వెరీ గుడ్ అండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఈ 2024 నుంచి BBA ప్రోగ్రామ్ అండ్ MBA ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా AICTE అండర్లోకి తీసుకుంటుందండి. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ ఆల్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని, అన్ని స్టేట్ యూనివర్సిటీకి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది ఏంటంటే BBA ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అఫిలియేటెడ్ టు లోకల్ యూనివర్సిటీ, అంటే స్టేట్ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేటెడ్ అయినా కానీ ఇది UGC అండర్లోకి రావాలి అంటే ఇంకా బెటర్గా టెక్నాలజీ పరంగా కానీ, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ, స్కిల్స్ పరంగా కానీ ఇంకా బెటర్గా ఏం చేయాలి అన్నది ఆలోచించి AICTE అండర్లోకి రమ్మంటున్నారు అనమాట. బట్ అన్ని కాలేజెస్కి కూడా ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా AICTEలోకి వెళ్తానికి, ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల కాలేజీలు ఉంటాయి కాబట్టి మన దేశం మొత్తం మీద అన్ని కాలేజీలు ఒకే సంవత్సరం రాలేవు కాబట్టి దే ఆర్ గివెన్ 3 years పీరియడ్ అండి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా దాంట్లో రన్ అవుతున్నారు. ఆ BBA ప్రోగ్రామ్ AICTE అప్రూవ్లోకి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది అండి. ఈ హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే హైదరాబాద్ డిగ్రీ కాలేజెస్ వచ్చేపాటికి యాజ్ ఆఫ్ నో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అయినా కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి అలా అది కూడా AICTE అయిపోద్ది. మీకు ఇప్పుడు AICTE BBA కావాలి అంటే అండర్లో ఉన్న BBA కావాలి అంటే మీరు విశాఖపట్నం డిగ్రీ కాలేజెస్లో ఏ కాలేజ్లో అంటే మన సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయితే మీకు అక్కడ AU నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. బట్ ఇట్ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై AICTE. హైదరాబాద్లో కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లీ AICTE కిందకి వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి హైదరాబాద్లో. రైట్ అండి, మరో కాలర్తో మాట్లాడదామండి. ప్రియా గారు విజయనగరం నుండి. నమస్తే అండి. హలో అండి. నమస్తే విజయ్ గారు. నేను ఇలా BHM చేశాను సార్ అలయన్స్ కాలేజ్లో. ఓకే. MBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఎలా ఉంటుంది సార్ ఆఫ్టర్ BHM? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందమ్మా. నువ్వు BHM చదివావు కాబట్టి ఆల్రెడీ నీకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో నీకు తెలుసు. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నీకు గురించి తెలుసు. ఇకపోతే MBAలోకి వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్తో పాటు నీకు HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఈ MBAకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్, అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు చదువుతారు. కాబట్టి మీరు రేపొద్దున MBA కంప్లీట్ చేసినాక హోటల్స్లో కావాలి అంటే హోటల్స్లో మీకు జాబ్స్ వస్తాయి, క్లబ్స్లో కావాలంటే క్లబ్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో కావాలంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వస్తాయి, ఎయిర్లైన్స్లో కావాలంటే ఎయిర్లైన్స్లో వస్తాయి, IT కంపెనీస్లో కావాలంటే IT కంపెనీస్లో వస్తాయి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కావాలంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వస్తాయి, కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్లో కావాలంటే కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్ వస్తాయి. ఎందుకంటే మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు మీరు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుతున్నారు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఎయిర్లైన్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఇండిగో, స్పైస్జెట్ లాంటి ఎయిర్లైన్సే కాకుండా బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఎమిరేట్స్ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో కూడా జాబ్స్ మేము ఇప్పిస్తాము. సో డెఫినెట్గా మీకు MBA అన్నది చాలా బాగుంటుంది. మీకు టైం ఉంది,
మీరు BHM తర్వాత మీరు మళ్ళీ MBA చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అటు విశాఖపట్నంలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజ్, ఏకైక కాలేజ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఫస్ట్ 1 year అంతా మీరు కాలేజ్లో ఉండి చదువుకుంటారు. 100% మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అన్నీ చెప్పినాక సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా మీకు ఎలాంటి ఉద్యోగం కావాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ఉద్యోగంలోనే మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టేస్తాం. సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసేటప్పుడే మీకు 15,000 నుంచి 25,000, 30,000 దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటారు. సో మీకు ఒక పక్కన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ఒక పక్కన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఒక పక్క ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే 2 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక MBA సర్టిఫికేట్తో పాటు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది. సో మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం అన్నది కాలేజే ఇప్పిస్తుంది, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాకపోతే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా, అంటే అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా అక్రాస్ ద వరల్డ్ మీకు ఎక్కడ ఉద్యోగం కావాలన్నా టూరిజము, హాస్పిటాలిటీ, లేకపోతే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తుంది. దానికి అయ్యే కొంచెం ఖర్చు ఉంటుందమ్మా. అంటే మీకు వీసా ఛార్జెస్ కానీ, ఎయిర్ ఫేర్ అంటే ఎయిర్ టికెట్స్ కొనుక్కోవడానికి అది పెట్టుకుంటే చాలు, మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇప్పిస్తాం. రైట్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఏ కోర్సెస్ ఉంటాయి? మేనేజ్మెంట్ అయితే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అందిస్తారు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్ ఒకటే అనుకుంటారు. కాదండి, మావి 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 5 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయండి. 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు విశాఖపట్నంలో, 2 డిగ్రీ కాలేజీలు విశాఖపట్నంలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 3 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలకు వచ్చేపాటికి మీకు ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. దాంతోపాటు ఇంటర్తో పాటు కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చేయాలి కాబట్టి అది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో 5 yearsలో 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు స్టూడెంట్. లాస్ట్ 1 year కరికులం ప్రకారం ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్ కాలేజే ఇప్పిస్తుంది. అలాగే ఇంటర్ కానీ, ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్గా చదివిన డిప్లొమా కానీ ఉంటే కనుక వాళ్ళు BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు. ఇది 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ అఫిలియేటెడ్ టు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇన్ విశాఖపట్నం అండ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇన్ హైదరాబాద్ అనమాట. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ 3 years ప్రోగ్రామ్, 2.5 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చదవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా ఎందుకు అట్రాక్ట్ అయ్యి వస్తున్నారు, ఎందుకు ఇది చదవాలనుకుంటున్నారంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా బాగా వస్తున్నాయి. వీళ్ళకి అమెరికాలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అందుకని చెప్పి ఆ ప్రోగ్రామ్కి వస్తున్నారు. అలాగే డిగ్రీ కాలేజెస్కి వచ్చేపాటికి మెయిన్గా BBA అండి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని. ఇట్స్ అన్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్. టోటల్గా 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు విశాఖపట్నం కాలేజ్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండ్ AICT అప్రూవల్ కాలేజ్. ఇవి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీకు జనరల్ BBA ఉంటుంది. BBAలోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. ఇంకొక స్పెషలైజేషన్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉందండి. బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ గో ఇన్ టు ఐటీ సెక్టర్స్, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్స్లో కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. అలాగే ఈ BBAలో ఈ 3 BBAలే కాకుండా BCom కంప్యూటర్స్ అని కూడా ఉందండి. BCom కంప్యూటర్స్ కూడా చదివిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన పిల్లలకి ఎక్కడైతే ఉద్యోగాలు వస్తాయో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఐటీ సెక్టర్స్లో, BCom కంప్యూటర్స్ చదివిన పిల్లలకు కూడా అలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఇకపోతే చాలా ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ మాట్లాడాల్సుకోవాల్సింది ఏంటంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇంటర్ తర్వాత ఓన్లీ MBBS కాకుండా వేరే ఆప్షన్స్ ఏంటి అని మనం రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మీకు కనపడేది BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ నేను MBBS సీట్ రాగనాలకు కానీ, లేకపోతే MBBS చదవాలి అనుకుని చదవలేకపోయిన వాళ్ళకి కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ గురించి నేను ఎందుకు మరీ చెప్తున్నాను అంటే వీళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వస్తాయి, పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు యాప్రాన్ వేసుకుని, సెటస్కోప్ వేసుకుని పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు. అలాగే వీళ్ళకి పేషెంట్స్తో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. కొంతకాలం వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసినాక ఓన్గా క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు MBBS చేసిన డాక్టర్ గారు లాగా. అలాగే సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటమే కాకుండా పెద్ద ఫిలిం స్టార్స్కి, స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి, VIPస్కి వీళ్ళు పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద వెళ్తే కనుక చాలా పెద్ద జీతాలతో, అంటే నెలకి 4 లక్షలు 5 లక్షల రూపాయల జీతాలతో వీళ్ళకి హైర్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. సో ఇంత బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయండి. సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివిన పిల్లలు, ఎస్పెషల్లీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలు మీకు MBBSలో సీట్ రాలేదని కానీ, మీరు ఏదో తక్కువ అని కానీ మీరు అనుకోవద్దు. మీరు డాక్టర్ గారు అంటే MBBS చేసిన డాక్టర్ గారు ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారో, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో అంత ఈక్వలెంట్గా ఉండే ప్రోగ్రామ్స్ BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండి. మరో కాలర్ ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. అనకాపల్లి నుండి పావని గారు. నమస్తే అండి.
నమస్తే సార్. నమస్తే పావని గారు. బాబుది సిఈసి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిందండి. ఇంటర్మీడియట్ సిఈసి గ్రూప్ చదివాడు. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బాబు బీకామ్ తీసుకుంటున్నాడండి. ఓకే అండి. అది బీకామ్ జనరల్ కన్నా బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అయితే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయి కదా అనిపిస్తుంది. ఇది డిగ్రీ మన కాలేజ్ లో చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తే బాగుంటుందండి పిల్లలు? యాక్చువల్గా అండి చాలా మంది పిల్లలు మన దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చి డిగ్రీ జాయిన్ అవుతారంటే అంటే డిగ్రీ తర్వాత వెంటనే ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయండి. అంటే మీకు మాస్టర్స్ చేసిన పిల్లలతో ఈక్వలెంట్గా ఉద్యోగాలు జీతాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మన దగ్గర డిగ్రీ చదివి వెంటనే ఉద్యోగాలు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ చేసిన వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఐటీ సెక్టర్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో అది కాకుండా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కూడా వస్తున్నాయి అనమాట. చాలా మంచి మంచి జీతాలు, సంవత్సరానికి 3 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్తో జీతాలు వస్తున్నాయి. అందుకనే ఉద్యోగం అన్నది వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది ఉద్యోగంలో ఏమన్నది. బట్ మా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ అయితే బీకామ్ తర్వాత మాస్టర్స్ కూడా చేస్తే కనుక అంటే వాళ్ళకి రిలేట్ అయిన బీకామ్ కంప్యూటర్స్ రిలేట్ అయిన కోర్స్ లైక్ ఎంకామ్ కానీ అలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో హర్డిల్స్ ఉండవండి. అంటే పొద్దున ఒక 4-5 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత ఒక ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా సర్టిఫికేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అందుకని చెప్పి నా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ అయితే మాత్రం బీకామ్ తర్వాత వాళ్ళకి లింక్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చేస్తే మాస్టర్స్లో బెటర్గా ఉంటుంది. కానీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇవాళ ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే డిగ్రీతోనే మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చేసినప్పుడు మంచి జీతాలు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మాస్టర్స్ ఎందుకు చేయటం అని చెప్పి పిల్లలు అనుకుంటున్నారు. డెఫినెట్గా వాళ్ళ థింకింగ్ని బట్టి వాళ్ళు ఉద్యోగం ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అప్పుడే వాళ్ళు చేయూత ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా V2 ఎంకరేజ్ అండి. ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మాది కాబట్టి మేము డిగ్రీ అవ్వగానే ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ని అందిస్తున్నారు చెప్పండి? మా కాలేజీలో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ జాయిన్ అవ్వగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కొత్త బ్యాచ్ వచ్చి ఆగస్ట్ 3rd వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. 1 వీక్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. 1 వీక్ ఓరియంటేషన్లో ప్రతి క్లాస్లోనూ ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము గట్టిగా చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే, మీరు పాస్పోర్ట్ చేయించుకోండి ఇమీడియట్గా. అన్ఫార్చునేట్లీ మన దగ్గర ఏంటంటే 17-18 ఇయర్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఇవాళ రోజున పాస్పోర్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియట్లేదండి. పాస్పోర్ట్ ఉంటేనే వాళ్ళకి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన 2nd సెమిస్టర్ నుంచి ఎనీ టైమ్ స్టూడెంట్ మే గో అవుట్ అండి. అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్కి కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్కి కానీ వెళ్ళే అవకాశాలు 100% ఉంటాయి అనమాట 2nd సెమిస్టర్ నుంచి. అంటే ఆగస్టులో 3rd వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే February 1st తర్వాత అతనికి స్టూడెంట్ అవకాశాన్ని బట్టి ట్రైనింగ్ కన్నా పంపిస్తాము, ఇంటర్న్షిప్స్ కన్నా పంపిస్తాము, లేదంటే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కన్నా పంపిస్తాం జరుగుతుంది. సో అందుకని పాస్పోర్ట్ షుడ్ బి రెడీ విత్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ద 1st సెమిస్టర్ ఆన్వర్డ్స్. ఇకపోతే వీటిలన్నిటికీ కూడా ఛాన్స్ రాలేదు స్టూడెంట్ కంటే కనుక ఫైనల్ సెమిస్టర్లో మా కాలేజీలో జాయిన్ అయిన పిల్లలందరికీ కూడా అది విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయినా హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయినా ప్రతి స్టూడెంట్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. అది ఒక 5 days నుంచి 1 వీక్ పాటు అనమాట. వాళ్ళు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి మళ్ళీ తిరిగి ల్యాండ్ అయ్యేదాకా వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టికెట్స్, అలాగే ఇన్సూరెన్స్, ఏ దేశంకి వెళ్తున్నారంటే స్టడీ టూర్కి అంటే దుబాయ్ కానీ లేకపోతే మలేషియా కానీ లేకపోతే థాయిలాండ్ కానీ లాంటి ప్లేసెస్కి వాళ్ళ కోర్సుని బట్టి తీసుకెళ్తాం. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లోకల్లో ఉండే స్టే కానీ అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ కానీ ఫుడ్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజే భరిస్తుందండి. ఎందుకు అంటే వీ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ గెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్. ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటేనే మనకంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వెళ్తేనే స్టూడెంట్స్కి అసలు అక్కడ ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఉంటున్నాయి, అక్కడ మార్కెట్లో ఎలాంటి జీతాలు ఉంటున్నాయి, ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగం కనుక చేస్తే ఒక 5-6 సంవత్సరాలను ఉద్యోగం చేస్తే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఎంత బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. ఇక్కడ రూపాయికి సంపాదించే బదులు అక్కడ 10 రూపాయలు వస్తూ ఉంటుంది డబ్బుల పరంగా, అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆదుకోవచ్చు, బ్రహ్మాండంగా అప్లిఫ్ట్ చేయవచ్చు అన్న ఉద్దేశం స్టూడెంట్కి కలుగుద్ది అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తీసుకెళ్తున్నాం. వీళ్ళందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు దాకా మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అంటే మాత్రం బికాజ్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ స్టాంపింగ్ అన్నది మన కాలేజీలో చదివేటప్పుడే అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టాంపింగ్ చాలా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది. వండర్ఫుల్ అండి. మరో కాల్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. శివ గారు శ్రీకాకుళం నుండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే శివ గారు. సార్ మాకు కవల పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు. ఓకే అండి. ఇద్దరు కూడా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. డిగ్రీ PHM జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మీ దగ్గర. ఓకే అండి. ఇది ఒకే ఇంటి నుంచి ఇద్దరు పిల్లలు ఒకేసారి జాయిన్ చేస్తే మనకి ఫీజు కన్సెషన్ డిస్కౌంట్ ఉంటాయా సార్?
ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్స్ 2 గవర్నమెంట్స్ అంటే అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఇలా చదువుకుందాం అని బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం వీకర్ సెక్షన్లో ఉన్న వైట్ కార్డ్ ఉన్న లేకపోతే ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ అయినా కానీ గవర్నమెంటే చాలా మంచి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కింద ఆల్మోస్ట్ 35,000 నుంచి 45,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుందండి సంవత్సరానికి. ఆ గవర్నమెంట్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా స్టూడెంట్స్ని ఆదుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ మాకు కూడా వచ్చి మేమేం చేసామంటే ఒక క్యాస్ట్తో కానీ ఒక కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా ఒక రీజియన్తో కానీ రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా ఇంటర్లో 90% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలకి దగ్గరగా 50,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అదే 80% వస్తే కనుక 25,000 నుంచి 30,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా ఇవాళ రోజున బ్యాంకింగ్ కానీ అలాగే ఫైనాన్స్ సెక్టర్స్ కానీ ఇవాళ రోజున 100% లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి కోర్స్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వస్తుంది. ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే లోన్స్ క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి. సో మీ ఇద్దరు పిల్లల్ని మా దగ్గర జాయిన్ చేస్తానంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తామండి. ఇమీడియట్గా కాలేజ్కి వచ్చి మీరు ఎంక్వైరీ చేసి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. రైట్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, కోర్సెస్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.